И я хочу сейчас читать Шримад Бхагаватам, 3-я песня, глава 2, стих 23. Воспоминания о Господе Кришне. Это Удава. What would you say? Который говорит. Удава говорит, можно. Удава говорит. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapayanat Apyasadve. Lepe Gatim Daitriuchitam Tatonyam. Levegatim Datriuchatam Tatonyam. Kamvadayalom Sharanam Vrajema. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapaya Yad Apyasadve. Jigam Sayayapya Sadvi. Lebhe Gatim Daitriuchitam Tatonyam. Levegatim Datriuchatam Tatonyam. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapaya Yad Apyasadve. Jigham Yasayapya Sadvi. Lebhe Gatim Daitriuchitam Tatonyam. Levegatim Datriuchatam Tatonyam. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Пожалуйста. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapaya Tapyasadvi. Jigham Sayapya Sadvi. Levegatim Dayauchitam Tatonyam. Levegatim Datriuchatam Tatonyam. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapayayat Apyasadvi. Jigham Sayapaya Apyasadvi. Vegatim Dhatriuchitam Tatonyam. Levegatim Datriuchatam Tatonyam. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapayayat Apyasadvi. Jigham Sayapaya Apyasadvi. Lebegatim Gatriuchitam Tatonyam. Lebhe Gatim Daitriuchitam Tatonyam. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Mataji, пожалуйста. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Aho Bhakiyam Stanakala Kutam. Jigham Sayapaya Tapyasadvi. Jigham Sayapaya
sadhi. Egatim katyuchitam tatonyam. Egatim datyuchitam tatonyam. Nam vadayalum sharanam vrajema. Tam vadayalum sharanam vrajema. Ishwar Adna Mataji. Ahobakiyam stanakalakutam. Ahobakiyam stanakalakutam. Kamsaya payat api asatvi. Jikasaya payayat apyasadhi. Egatim katri uchitam. Egatim datyuchitam tatonyam. Kavadayalum sharanam vrajema. Kavadayalum sharanam vrajema. Aho. Aho. Uvri. Uvi. Uvri, what is that in English? We like, unfortunately, Okay, or something right, like this. right. Okay. Baki. Baki. Vedma. Ведьма, Putana. Путана, Yam. Ям, Katoryu. которую Stana. стана Is your grudi. из ее груди, Kala. кала Smertelini. смертельный, Kutam. Кутам, Yad. я, Jighamsaya. Джигхамсая, Is never ninavisti. из ненависти, Anyayam. Аняя, Nakomila. накормила, Nakomila. Ane. Апи, Hatya. хотя, Api, excuse me. Asadve. Асадви, Niverushi. неверующий, Niverushi. Lebhe. Лебге, Dostigla. достигла, Zatim. Гатим, Gatim. Naznachenia. назначение, Daitri uchitam. Датри учитам, So ot vest vuyushevo polagenio kormilitsi. соответствующего положению кормилицы. Tata. Тата, Kromya nevo. кроме него, Anyam. Аньям, Drugoi. другой, Kam. Кам, Kto ishor. кто еще? Va. Ва, Bezuslovna. безусловно, Dayalom. Даялум, Milostivi. милостивый, Sharanam. Шаранам, Pribежище. прибежище, Rajema. Раджема, Я найду. я найду. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он? Пожаловавший место матери вероломной ведьме Путане. Несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. Was that, you could follow that? Yes. Okay. Пожалуйста, если вы не против, я буду читать комментарий Шрила Прабхупады. События упомянутая, как? Упомянутые Упомянутая. В этом стихе пример беспределенной милости Господа, которую Он являет даже своим врагам. Говорят, что благородный человек даже в людях сомнительного поведения видит только хорошие качества, как тот, кто способен извлечь
kaplu nektara is akiana yada. Namira vyas ubit novorojdenova gospoda vedma putana dala etamo chudesnamo rabionko smertelini yad. No, budući demonice, a nije maglas znat što, daže igraja rol mladenca. Verhovni Gospod ostajaca vsjetojža verhovnoj ličnostjo Boga. Od toho, što Gospod želaja dostavit udovolstvije svoje prednoj Ješode, prevratil se v mladenca. On nije utratil kachest verhovného Gospoda. Gospod može přinjat oblik mladenca ili obyknoveného člověka, однако это ничего не меняет. Он всегда остается верховным Господом. Но какие бы суровые аскезы не совершал человек, и какого бы могущества с их помощью не добился, ему никогда не достичь уровня Верховного Господа. Господь Кришна отнесся к Путине как к матери, поскольку та притворившись, любящий матерью, накормила его своей грудью. Господь принимает от живого существа даже самое незначительное служение и вознаграждает его сторицей. Таков Кришна. Поэтому кто, кроме Господа, может стать последним прибежищем всех живых существ? Вы поняли? Серьезно? Очень щедрый пример. Aho bakiyam stanakalu kutam jigamsa epayu yadapyasadve. Leb hegatim daitri uchitam tatonyam. Kam vadayalum sharanam vrajema. Gadir isho naidu ya. Pokrovitelya bole milostovo va. Chim on. Požalovavši města materi. Verolomnoj vedme Putine, nesmotre na to, što ona smasav a svoju grud smrtonosnim jadom dala jej Gospodu. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarne. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapaturibhyascha kripa sindhubhya evacha Patidanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Harasha.
Да, я хотел продолжать чуть-чуть. Вот на тему, По теме. по теме, как сегодня уже утром. Как мы должны... Anyway, we've got to evaluate ourselves from time to time. Каким образом мы должны оценивать самих себя время от времени? We don't want to just be in self-consciousness, always just thinking, how am I all right? Мы не должны, конечно, быть все время погружены своим сознанием только лишь в себя и думать о том, как у меня дела, что я делаю. Мы практикуем сознание Кришны, не вот, только как самосознание. Но иногда, время от времени, мы должны думать и проверить, как я практикую сознание Кришны. Потому что, когда мы живем в этом мире, и у нас есть много привычек, how do you say it? Привычек. Привычек. Потому что мы уже жили здесь много лет, много жизней. И поэтому, да, привычки есть. И даже мы не знаем, мы не узнаем, что у нас есть как плохие привычки. Да? Окей. Например, в Шримад Бхагаватам есть один стих, который говорит, что если, когда мы читаем Хари Кришна, если слезы, как сказать, слезы не текут. У кого текут, у кого идут. или волос не Встает. остановится. Да, как вот. Может быть, только здесь. Значит, что сердце, what is it? It's steel framed. Заковано в железо. Вы слышали об этом? Знаю, вы прочитали это стих. Важный стих. И там в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что steel framed, what? Закованное в железо. Заковано В железо. в железо. Значит, что у нас есть offenses, оскорбления. И потому что у нас есть достаточно или больше, чем достаточно оскорблений. Поэтому симптомы экстаза не приходят. Не проявляются. Не проявляются. И это очень важный момент, потому что мы были здесь сегодня, я был здесь. Мы читали джапу, и простите меня, пожалуйста, но я никогда не видел от никого слез или... Ни одной слезинки не вытекло, ни один волосок не встал дымом. Ни один. Серьезно. Может быть, иногда, но не был сегодня. И значит, что этот стих говорит о нас. Харибо. К сожалению, это правда. Это правда. И есть интересный комментарий по Вишванатха Чакраварти Thakura.
Вишванатха Чакраварти Такура, комментироваться. как комментарий. Вишванатха Чакраварти Что человек, может быть, человек говорит, что оскорбления нет, я никогда не. Anyway, не делал. I'm not committing offenses. Да, человек может заявлять, я не совершаю оскорблений. And Vishwanath Chakravarti Thakur says, you should never say that. Вишванатха Чакраварти Такура говорит, что такое заявлять никогда не стоит. Yeah. Because the evidence that we are is that the ecstatic symptoms are not coming. Потому что доказательством того, что мы совершаем оскорбление, является отсутствие проявления симптомов экстаза. No, это трудно для нас, to recognize, узнать, да? Узнать, да. Yeah, to recognize that we're committing offenses. Но нам очень сложно распознать, совершаем ли мы оскорбление. Anyway, because of that, we need to evaluate ourselves from time to time. Именно поэтому необходимо время от времени стараться оценить свое состояние. And it's good also to have a good наставник. И также очень полезно иметь хорошего наставника, who is capable of and willing to sometimes point out if he or she feels something is not right. который в состоянии, а также желает указать нам на наши собственные недостатки. Anyway, so I'm just saying, this is a good time for a little bit of evaluation. Как мы уже сказали сегодня утром, это хорошее время для подведения итогов. Now we chose this verse here for a particular reason. Но стих вот этот мы выбрали неспроста. For one thing, it's one of my favorite verses. Во-первых, это один из моих самых любимых стихов. Yeah, because it is Uddhava speaking. Удава говорит. And Uddhava is lamenting. И Удава скорбит. You know, наш русский перевод стиха, это неплохо, это хорошо. Но и по-санскритски и английски есть слово увы. Увы. Alas. Alas. Uddhava. He's not just saying that, Krishna is the most merciful. Он не просто утверждает, что Кришна является самым милостивым. But he is expressing, alas, oh my God, what has happened? Но он эмоционально выражает: «О Господи, что же случилось?» Krishna has just left this world. Ведь Кришна только что покинул этот мир. This is the situation here. Именно в этой ситуации находится Удава, когда произносит этот стих. And Uddhava was regularly, almost constantly with Krishna. Удава все время находился рядом с Кришной. At least in Dwaraka, he По was крайней мере, в Двараке. practically all day, every day. В течение всего времени, каждый день он был рядом. And being in Krishna's company like that, what an experience! Какой же это должно быть опыт находиться в обществе Кришны все время? And what mercy he got from Krishna. Какую же милость он обрел от Кришны? So he was just drowning regularly in an ocean of mercy. Регулярно он просто утопал в океане милости Кришны. But now Krishna has left this world. Но вот Кришна покинул этот мир. And he's lamenting. И он скорбит. Alas, what will I do now? Увы, Кришна покинул этот мир. Чем же я должен заняться сейчас? Who can I take shelter of now? У кого мне принять прибежище теперь? How can I find someone to take the place of Krishna in my life? Кого мне удастся найти, кто бы смог заменить место Кришны в моей жизни?
Yeah, and so then he presents like some evidence of the mercy. А затем он представляет нашему вниманию доказательство милости Кришны. Oh, Krishna. Krishna was so kind. Кришна был настолько добр. He gave Putana a position like a mother. Что даровал Путане положение, сравнимое с положением матери. How can anyone understand that? Как и кому вообще такое понять под силу? That Putana came to kill Krishna. Ведь Путана пришла убить Кришну. I don't know if anyone ever came to kill you. Я не знаю, кто-то вообще приходил когда-нибудь по вашу душу. Сейчас нет. Не было такого ни разу. Until now. Я не знаю, может быть, потом, no. Anyway, death will come sooner or later. Смерть рано или поздно точно придет по нашей душе. But just consider that if someone came in a very vicious mood, Но представьте только, если кто-то пришел целенаправленно со всей злостью, с желанием убить вас, right? Yeah, wanting to kill us. What would you do? что бы вы сделали в этой ситуации? I mean, if they came to kill you, but then they didn't kill you somehow, Если бы они вознамерились убить вас, но потом каким-то образом они не убили вас, how would you feel about them? что бы вы чувствовали потом? Yeah, but Krishna has such a kind heart Но у Кришны такое доброе сердце, that even though Putana came in that mood and she tried to do that, что несмотря на то, что Путана пришла именно в таком насильственном умонастроении с желанием убить Кришну и пыталась его убить, but still Krishna gave her great mercy. тем не менее Кришна пролил на нее величайшую милость. So this is the feeling of Uddhava, И это чувство выражает Удава, that Krishna is so unlimitedly merciful. Кришна безгранично милостив. And now I've lost his association. И вот теперь я потерял его общество. So what to do? Что же делать? Yeah. Who could take his place? Nobody. Кто мог бы занять его место? Никто. Yes. So this verse is discussed by Srila Jiva Goswami. Этот стих обсуждает Шрила Джива Госвами. Actually, he discusses 5 verses, including this, which have similar natures. На самом деле он обсуждает 5 подобных стихов, включая этот. What mercy did the gopis get? Какую милость обрели гопи? What mercy did the cowherd boys get? Какую милость обрели мальчики-пастушки? And like this. And what mercy did Putana get? И подобно этому стиху, какую милость обрела Путана. So, Jiva Goswami is discussing these verses in the context of a question. Джива Госвами обсуждает эти стихи в контексте вопроса. It's sort of a zachem question, actually. Вопрос в стиле «Зачем?». Yeah. The question is, why should we or anyone surrender to Krishna? Такой вопрос. Зачем нам или кому бы то ни было еще предаваться Кришне? Zachem? What would be a good reason so we would feel, yes, I must surrender to Krishna. По какой такой хорошей причине, устраивающей нас, мы должны предаться Кришне? So he discusses a few possible answers to the question.
Он выдвигает несколько возможных ответов на этот вопрос. Like, for example, we are very small. К примеру, мы очень малы, Krishna is very big. а Кришна очень велик. He can look after us. Он может позаботиться о нас. Yeah. That's a good reason. А это хорошая причина. Then another reason, we are part and parcel of Krishna. Другая причина, мы являемся составными частицами Кришны. So it's just natural that we should surrender to Krishna. Для нас является естественным предаваться Господу, The hand is part of the body, поскольку рука является частью тела. so it should sort of surrender to the body and serve the rest of the body. Поэтому для руки естественно подчиняться телу и служить остальному телу во благо. That's a very good reason why we should surrender to Krishna. Это еще одна очень хорошая причина, по которой нам следует предаться Кришне. Yeah. So it discusses a few possible answers to the question why. Он обсуждает еще несколько возможных вариантов ответов на вопрос «Зачем?». But then he gives an answer. А затем он дает ответ. I mean, the answer, yeah. We should surrender to Krishna because Krishna is so merciful to his devotees. Он дает правильный ответ. Мы должны предаться Кришне, потому что Кришна очень милостив по отношению к своим преданным. Yes. Krishna will practically do anything for his devotee. Кришна сделает практически все, что угодно ради своего преданного. And then he gives these 5 verses. И затем он перечисляет эти 5 стихов. And particularly the first verse is this verse about Putana. Первый в серии этих стихов как раз стих о путане. Who could possibly not deserve mercy like Putana didn't deserve mercy? Кто не заслуживает милости Кришны, Путана не заслуживает милости Кришны. Her story is there. История Путаны всем известна. In a previous life, she was the daughter or the sister of Bali Maharaj. В предыдущем своем рождении она была либо сестрой, либо дочерью Бали Махараджа. And Bali Maharaj, he defeated the demigods, Бали Махарадж одержал победу над полубогами, took over the heavenly planets, захватил райские планеты and just more or less banished them. и в большей или меньшей степени изгнал полубогов с их планет. They became literally homeless people. И в буквальном смысле слова полубоги стали бездомными людьми. They were hiding behind clouds. Им пришлось прятаться за облаками. They had nowhere to go. Им некуда было пойти. Anyway, then Aditi, the mother of the demigods, prayed to the Lord. Затем Адити, мать полубогов, возносила молитву Господу. Please do something to reinstate my children. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы восстановить моих детей на престол. So the Lord took the form of Vamana. И Господь принял облик Ваманы. And Vamana then entered the assembly of Bali Maharaj. Вамана вошел во дворец Бали Махараджа, где проходила ассамблея. And there's slightly different descriptions in different Vedic literatures. Есть разные описания того, что было дальше в разных ведических писаниях. But let us just say the daughter, because that is one. Давайте остановимся на версии, что она была дочерью, потому что это одна из версий. So this daughter, she's a young girl. Это дочь, молодая девушка. And she sees Lord Vamana enter the assembly. И она видит, как Господь Вамана
заходит во дворец, принимает участие в собрании. So he looks like he's about 5. Она смотрит на него и понимает, что ему примерно 5 лет. He's just this very sweet looking little boy. И он выглядит очень сладко. And he's dressed as a young brahmachari. И он в одеждах молодого брамачари. So on one hand he's very beautiful, on the other hand he looks very saintly. Ее привлекает то, что он очень молодой и красивый, а с другой стороны ее привлекает то, что он выглядит как святой. And as a young girl, her motherly tendencies were just strongly stimulated. И будучи молодой девушкой, она испытала материнские чувства к нему. Yeah, so she thought, what a beautiful little boy. И она подумала, ну какой же красивый маленький мальчик. I'd like to have him as my son. Мне бы хотелось такого сына себе. Then Vamana came and sort of stole the universe or tricked Bali Maharaj and took back the universe. Затем Вамана обманом забирает назад Вселенную у Бали. And the girl was shocked. И эта девушка в шоке. Oh, look at what this little boy has done. Только посмотри, что сотворил этот маленький мальчик. And she thought, maybe I will have this boy as my son. И она подумала, может быть, этот мальчик и будет когда-нибудь моим сыном. But if I do, I'll kill him. Но если он будет моим сыном, то я убью его. And in her next life she was born as Putana. И поэтому в следующей своей жизни она принимает рождение Путана. And as Putana, she became a specialist child killer. И будучи Путаной, она является опытным убийцей детей. Опытным, no, как специалист. She did it to earn a living. Она является профессиональным убийцей детей. Она зарабатывала таким образом на жизнь. She would suck their blood. Она высасывала из них всю кровь. Haribol. So she's like something similar to the modern day abortionists. Это умонастроение можно сравнить с умонастроением современных женщин, которые хотят делать аборты. Это не только женщины тоже. Ну, всех Anyway. людей. Врачи, да? Врачи, да. Да. So, Putana then, well, Bhagavatam describes Бхагаватам описывает, that she disguised herself. она приняла другой облик, She had great mystical powers. поскольку обладала великими мистическими совершенствами. She was actually something like maybe 10 kilometers tall. Она была в высоту где-то примерно 10 километров And she was like a monster, и была похожа на монстра. like a female Dracula. Как? No, Frankenstein. Представьте себе Франкенштейна в женском обличии. Yeah, just ghastly, horrific looking being. Просто отвратительно пугающего вида тварь. But she had mystical powers. Но она обладала мистическими совершенствами. So she transformed herself into the form of a very beautiful and very saintly looking young girl. Поэтому она приняла облик молодой, красивой и свято выглядящей девушки. So she looked like she's maybe like plus or minus 20 years old or something. И теперь она выглядит плюс-минус 20 лет от роду. But as beautiful as the goddess of fortune. Но настолько красиво, прямо как богиня удачи.
but also with a very sweet and very soft character. С очень сладким и мягким характером. So when she arrived at the place of Nanda Maharaj, Когда она пришла в место Нанды Махараджа, nobody questioned her. никто не спросил ее. She walked into the personal quarters of Nanda Maharaj. Куда и зачем она идет? Она просто прошла в личные покои Нанды Махараджа. Mother Yashoda was there. Мама Ишода была там. She didn't question, what are you doing going into my husband's room? Она не задалась вопросом, куда и зачем она идет, и почему она идет в личные покои ее мужа. You know, in those days, men and women, even married men and women, they lived separately. В те дни мужчины и женщины, даже женатые мужчины и женщины, жили в разных комнатах. The women were on one side of the compound, Женщины жили в одной стороне здания, the men on the other side. а мужчины жили в другой стороне. And this woman walked into the private quarters of Nanda Maharaj. И вот эта женщина направляется в мужскую половину, в личные покои Нанды Махараджа. And of course, any wife would be very concerned if something like that happened. Для любой жены было бы естественно беспокоиться, если бы такое имело место быть. But she looked so saintly and nice. Mother Yashoda just immediately felt everything's all right. Но она выглядела как святая, и поэтому мама Ешода подумала, что все в порядке. And so then Putana approached Krishna. Затем Путана подошла к Кришне. Krishna, at that point in time, Krishna could not crawl. В тот момент и в текущее время Кришна не мог ползать. You know, if you're a mother, you know the different stages a child goes through. Если вы являетесь матерью, то вы знаете определенные этапы взросления своего ребенка. First of all, they just lie there. Прежде всего, они просто лежат. They can't even roll over. Они даже переворачиваться не могут. Then they can roll over. Затем они начинают переворачиваться. And then in Vedic culture, then they have a festival. А затем, в этот момент в ведической культуре, время фестиваля. First time the child rolled over, call everyone, Большой праздник. Как только ребенок первый раз перевернулся, нужно срочно всех созвать, большой праздник начинается. You've seen, I'm sure you've seen the painting in the 10th canto. Я уверен, что вы видели иллюстрацию в 10-й песне. That Krishna, Mother Yashoda and some ladies are there and they are bathing Krishna with milk. Мама Ишода в обществе других женщин купают Кришну молоком. And there are some Brahmins chanting mantras. They're kind of around and to the back. А на заднем плане стоят браманы и повторяют мантры. You know that picture? Знаете, да, эту иллюстрацию? Anyway, have a look, you'll see it. Посмотрите и увидите. Nice, very beautiful picture. Очень красивая, замечательная иллюстрация. This is the festival for when Krishna rolled over for the first time. На этой картине изображен повод празднования. Кришна перевернулся первый раз. Right. And that's when Trinavarta came. И в этот момент приходит Тринаварта. It's after Putana. После Путаны. Right. Okay. So yeah, Krishna was not yet able to roll. He was just on his back. На тот момент Кришна еще не мог переворачиваться, он просто мог лежать на спине. And Putana came. Пришла Путана. And she saw this beautiful little child. И она увидела этого маленького красивого ребенка. Krishna looked at her. Кришна посмотрел на нее. And their eyes met.
они встретились взглядом. And when their eyes met, then momentarily for a second or something like that a little motherly feeling from the previous lifetime, it just sort of popped into her head. И как только они встретились взглядом, на какую-то секунду, на какое-то мгновение крупица материнских чувств промелькнули в ее сердце. Just for a second, maybe. Просто на секунду, может быть. And then that demoniac mood came back. А затем вновь демоническое сознание возымело верх. And then she tried to kill him. И она пыталась убить Кришну. But of course, as we know, Krishna killed her. Но, конечно, как мы все с вами знаем, Кришна убил ее. First, he sucked some of her breast milk. Сначала он отсосал некоторое количество молока из ее груди. Now, I don't know if you're aware, but in those days, more like Vedic times, different ladies would come and breastfeed a child. Я не знаю, знаете ли вы, но в те времена различные женщины могли приходить и кормить грудью детей. It's different from today. Отличается от обычаев сегодняшних. I don't think they do it today. Не думаю, что сегодня так делают. I think in many cases, as quickly as possible, they put the child on the bottle. Я думаю, что сейчас как можно быстрее стараются малыша к бутылочке присосать. Держи и соси. And get back to work to earn money. И снова на работу бежать, чтобы деньги зарабатывать. Okay. But in Vedic culture, the lady, if one lady gave birth to a child, Но в ведическом обществе, если одна женщина рожала ребенка, the other ladies would gather every day. другие собирались и помогали ей каждый день. And they would take it in turns to breastfeed the child. И по очереди кормили ребенка грудью. You want to hear something interesting? Хотите услышать кое-что интересное? The children were generally breastfed until the time for going to school. Детей кормили грудью до момента, когда они шли в школу. Что вы думаете? 5 лет, 6 лет. In fact, I knew one boy in a devotee family in South Africa. На самом деле я знал одного мальчика из семьи преданных в Южной Африке. He was breastfed by his mother until he was 10. Его мама кормила грудью до 10 лет. Haribol. And you know, there are different reasons for that. По разным причинам. But one reason is so that the boys will not so quickly become very lusty for the bodies of girls. Одна из причин это чтобы сократить уровень вожделения в мужчине по отношению к женщине. Hare Krishna. Okay. So Krishna did accept some of her milk. Итак, Кришна принял некоторое количество ее молока. Little exchange, like accepting her mood of mother. Небольшой взаимообмен произошел. Кришна принял ее материнский настрой, And then сиюминутный. He sucked the poison. А затем он отсосал весь яд. The poison had no effect. Яд на него не оказал никакого эффекта. Then he sucked out her life. А затем он высосал ее жизнь. Das Vidanya Putana. И goodbye, Путана. Goodbye. Очень das Vidanya. Good day, bye. Good day, bye.
Aha. Right. So now Putana's dead. Итак, теперь Путана мертва. She's left her body. Она оставила свое тело. So where should she, the soul, the actual person, where should she go? Куда же отправится личность, душа? Well, for someone who's very nasty, vicious, aggressive demon, Для демонических, насильственно настроенных, агрессивно настроенных личностей generally they go to hell. обычно путь заказан в ад. One-way ticket. Билет в одну сторону. Na, what? Aeroflotta? SCM. Эконом-класса. Econom. Mention econom. Yeah. But that's not what happened to Putana. Но с Путаной такого не произошло. She went to Goloka Vrindavan. Она отправилась на Галоку Вриндаван. And there she is one of Krishna's nannies. И там она стала одной из нянек Кришны It's a parental rasa. в родительской расе. Yeah, it's a motherly rasa to be a nanny of a child. Быть нянькой у ребенка – это вид родительской расы. Who can tell me the name of one of Krishna's other nannies? Кто может мне назвать имя одной из нянек Кришны? Нет, no, she's auntie. Нет. But actual nanny, Нет, непосредственно нянька. nanika. Нянька. The main one is Ambika. Главная Амбика. She's the main nanny. There's another one, I think, Kilimbika, Есть еще одна Килимбика. but Ambika is the main nanny of Krishna personally. Но Амбика является главной нянькой Кришны. But Putana is there too. Но Путана тоже там. So когда вы приедете, прилетите Прилетите. в Goloka Vrindavan, может быть, когда, не если, когда вы будете встретить там одну Матаджи, и она будет говорить с вами, вы знаете, кто я? Я Путана. Добро пожаловать в Goloka Vrindavan. Right. No, seriously, she's there. Она там. So in the purport, Prabhupada explained the logic behind it. В комментарии Шрила Прабхупада проводит логическую взаимосвязь. It seems it's not very logical. Потому что внешне кажется, что логика напрочь отсутствует. But there's this special logic Но есть особенная логика. that Krishna is very merciful. Кришна очень милостив. But he is not just merciful just to anybody. Но он не просто милостив по отношению к кому бы то ни было. Krishna is very merciful to his devotee. Кришна очень милостив по отношению к своим преданным. He's merciful to everyone, but in different ways. Конечно же, он милостив по отношению ко всем, но ко всем остальным он милостив по-другому. For example, if you're just a materialistic person, К примеру, вы являетесь обычным материалистом. then Krishna is very merciful to you. Кришна очень милостив и к вам. He makes sure you get your karma Он убедится в том, что карму вы свою and получите you suffer severely. и достаточно страданете. And then eventually you wake up. Why am I suffering? Чтобы в конце концов вы проснулись в один момент и задались вопросом, а почему я страдаю? Prabhupada said actually, this human life begins only when a person questions, why am I suffering? Шрила Прабхупада объяснял, что человеческая форма
в жизни начинается в тот момент, когда человек задается вопросом, почему я страдаю. Yeah. Because then people can correct themselves. Потому что в этот момент человек может исправиться. My whole way of life is wrong. Вся моя жизнь неправедная. I'm trying to get happiness, but I'm failing. Я пытаюсь раздобыть себе какого-то счастья, но я терплю неудачу раз за разом. I have to change my ways. Мне нужно изменить свой подход. Then if they get the association of devotees, they can become devotees. И если в этот момент люди получают общение преданных, то они могут стать преданными. So that's Krishna's mercy to the non-devotees. Так Кришна проливает свою милость на непреданных. But for the devotees, the mercy is very different. Но на преданных он проливает милость совсем по-другому. In this particular case, Putana is a first-class demon. В этом конкретном случае, конечно же, Путана является первоклассной демоницей. She was in the previous life also. И в предыдущем своем рождении она тоже была демоницей. Now she's a demon. И сейчас она демоница. She's coming to kill Krishna. Она пришла с намерением убить Кришну. But she sees Krishna. Но она видит Кришну. And just momentarily, some little motherly feeling. И фрагментарно чувствует какое-то материнское влечение. And as Prabhupada explained there, Krishna is of such wonderful character. Шрила Прабхупада объясняет здесь, Кришна является настолько замечательным персонажем. He accepted that little motherly feeling. Что принимает то сиюсекундное материнское влечение по отношению к нему от Путаны. And he ignored all the rest. И игнорирует все остальное. This is the character of an elevated person. Такой характер присущ только возвышенной душе. Yeah. So this is the nature of Krishna, and Jiva Goswami says, therefore, we should surrender to Krishna. Такова природа Кришны. И Джива Госвами говорит, что именно по этой причине мы должны предаться Кришне. It can be taken a step further too. Можно продолжить мысль далее. That Putana had two brothers. У Путаны было двое братьев. Bakasura and Agasura were her brothers. Бакасура и Агасура были ее братьями. And of course, as we know from the Bhagavatam, Krishna killed both of them later. И, конечно, как мы знаем из повествований Бхагаватам, Кришна позже убивает их обоих. There's a discussion of Agasura. Есть беседа Агасуры, That when Krishna killed him, he went to Vaikuntha. Есть описание, в котором рассказывается о том, что когда Кришна убил Агасуру, он тоже отправился на Галоку. Yeah. Well, one interesting little point. Один интересный момент. Monkey moment. Aga means hellish, Ага значит адский, and Asura means demon. Асура значит демон. Какое имя? Классное, да, имя? If you meet someone, Встречаешься с кем-нибудь? Здравствуйте, Привет. меня зовут, what you say, адский демон. Адский демон. Anyway, okay, so the thing is, Agasura went back to Godhead. Суть в том, что Агасура, адский демон, отправился назад домой к Богу. Putana also went back to Godhead. Путана тоже отправилась домой назад к Богу. She had this little qualification. У нее квалификация была минимальная. I mean, qualificatia была. В принципе. В принципе. Очень маленький, но существовала. Существовала. Какая была квалификация Агасуры? Как вы Знаете? думаете? Вопрос.
Просто Квалификация не была. Не было. Не было. Но квалификация была. Просто он был брат Путина. Все. Yeah. Family member. Да, член семьи. By that time, this is later. Да, а в те времена, чуть позже, It was later. это было позже, Few years later. спустя несколько лет, Putin is already in Goloka, nanny of Krishna. Путана на тот момент уже находилась на Галоке в качестве няньки Кришны. She's a devotee now. Она уже преданная теперь. Yeah. Agasura had no positive feeling towards Krishna. У Агасуры не было никакой благожелательности по отношению к Кришне вообще. Simply hatred. Simply. Hatred. Только лишь ненависть. Right? Yeah. He was sort of like a pure demon. Он был чистый демон. Something like that. Что-то вроде того. But he was the sister of Putana, who is now a devotee. Но он был братом Путаны, которая теперь стала преданной She went back to Godhead. и отправилась домой назад к Богу. Yeah. Yeah. So this is how merciful Krishna is. Вот насколько милостив Кришна. And of course, there are many examples of Krishna being merciful to his devotees. Конечно, существует множество примеров, как Кришна проливает свою милость на своих преданных. Like you could say, Krishna extending himself, accepting some difficulty to help his devotee. Можно сказать, что Кришна принимает на себя различные трудности, сложности, чтобы помочь своему преданному. Like a very important example Очень важный пример is with Sita Devi, the wife of Lord Ram. в случае Ситы Деви, жены Господа Рамы. You know that story. Вы знаете эту историю. She was kidnapped by Ravana, Ее похитил Равана, and then there was great battle, и затем состоялось великое сражение, and eventually Ravana is killed and Sita is rescued. и в конце концов Равана убит, а Сита спасена. But it wasn't easy, Но это было нелегко. and so many millions and millions died. Миллионы людей погибло. So the question is raised, why did Lord Ram do it in that way? И задается вопрос, почему Господь Рама спасал Ситу именно таким образом, Going through so much difficulty. преодолевая столько препятствий. And the point is made that Lord Ram, he is everywhere. И, конечно же, Господь Рама находится везде и всюду. He's in every atom. Он в каждом атоме. He's in the heart of Ravana too. И в сердце Раваны тоже. Yeah. And did you know, преданные слушатели, in your heart, in every heart, there is an on-off switch. Преданные знали о том, что у вас тумблер в сердце есть. Вкл-выкл. On, off. Вкл-выкл. Все. So all Lord Ram has to, he's in there. Господь Рама там, в вашем сердце. All he has to do is Все, что ему нужно сделать, это просто нажать на тумблере выкл. До свидания, Ravana. И goodbye Равана. And he can extend his arm Может протянуть свою руку and just pick up Sita. и просто взять Ситу. Just like that. Вот настолько просто. It's всё. just nothing. Это для него не составляет никакого But труда. he chose not to do it like that. Но он принимает решение не поступать таким образом. He chose to take great trouble. Он принимает на себя преодоление сложнейших
препятствий. It's a long, dramatic story. И история очень продолжительная и драматичная. And eventually he rescued Sita. В конце которой он спасает Ситу. Right. So the question is, why do it that way? И вопрос, почему он делает это таким образом? And the answer is because he wanted to show what he is willing to do for his devotee. Ответ. Он желает показать, на что он готов пойти ради своего преданного. Yeah. No obstacle is too great. Никакие препятствия для него не являются слишком сложными. No difficulty is too great. Никакая сложность для него не является непреодолимой. He'll do anything for his pure devotee. Он готов пойти на все, что угодно ради своего чистого преданного. So again, it's the same point. How merciful the Lord is to his devotee. И вновь мы возвращаемся к тому, с чего начали. Насколько Господь милостив по отношению к своим преданным. Therefore, we should surrender to the Lord. Именно по этой причине мы должны предаться Господу. Right. You know, of course, we're not on the level of Sita. Конечно, мы с вами не находимся на уровне Ситы. But still, the Lord helps us. Тем не менее, Господь помогает и нам. You know, sometimes we need to learn some lesson. Иногда нам нужно усвоить какой-то урок. In Chaitanya Charitamrita, Krishna speaks. В Чайтанья Чаритамрите Кришна говорит: Sometimes my devotee thinks that something which is like poison, he thinks it's like nectar. иногда мои преданные думают, что яд для него является нектаром. Yeah, like maybe some name and fame. К примеру, как слава. Slava. I have become famous book distributor. К примеру, я стал прославленным распространителем книг. Haribol. I go out on the streets, everybody takes a book. Как стоит только мне выйти на улицу, как все у меня берут книги. Haribol. Yeah, Krutoy, преданный. Or maybe you become famous cook. Или, может быть, преданный становится известным поваром. Whatever I touch turns to nectar. К чему бы я только не прикоснулся, обращается в нектар. Haribol. Милость Радharani. Да, это потому что я крутой повар. Dinabandhu Prabhu, you know him from Vrindavan? Знаете Динабанду Прабху из Вриндавана? He was telling us a story many years ago. Много лет назад он рассказал нам одну историю. He was a fairly new devotee. Когда он был еще достаточно новеньким преданным, And the cook was, you know, really into being a cook. повар в то время был настоящим поваром. And really, you know, felt he was a very good cook. И по-настоящему чувствовал себя хорошим мастером. And he would, when devotees would eat, he would always move around and ask them, how's the prasadam? И когда преданные кушали, он подходил к ним и спрашивал, как вам прасад. And he wanted to hear, oh, very nice. И он хотел услышать в ответ, конечно, очень вкусный. So one day he made some super pooper halava. И вот в один день он приготовил супер-пупер халаву. All different ingredients. Из разных ингредиентов. And a few kilos of sugar. И несколько килограммов сахара. And he served it to the devotees. И подал преданным. And he was thinking, yeah, I've made the best halava. И он думал на тот момент, что он приготовил самую лучшую халаву. And the first devotee took a bite. И первый преданный собрался немножечко попробовать халавы. And spat it out. И выплюнул ее сразу же. You're trying to kill us. Ты что, смерти нашей хочешь?
Что случилось? Знаете, instead of salt, he made a mistake. Instead of sugar, he made a mistake. Вместо того, чтобы положить сахар, он ошибся He put a few kilos of salt. и положил несколько килограммов соли. Whoa. And they had to throw it away. Им пришлось выбросить всю халаву, It's just impossible practically to look at. потому что на нее практически даже было невозможно смотреть, не то что есть. So Krishna is merciful to the devotees in different ways, depending on the situation and what Krishna feels the devotee needs. Поэтому Кришна очень милостив по отношению к своим преданным, и в зависимости от ситуации, в которой они находятся, Он проявляет свою милость по отношению к ним в соответствии с тем, что для них будет наиболее благоприятным. I remember many years ago we were distributing books in London. Я помню, как много лет назад мы распространяли книги в Лондоне. I was Yabuel Khram Commandant. На тот момент я выполнял служение коменданта храма, Слишком много служения. And I never got a chance to read. и у меня никогда не было времени, чтобы спокойно сесть и почитать книги Прабхупады. So now we're out distributing books. И вот мы на улице распространяем книги. Petnitsa, Dnyom, и Politseski, the arrestovali, меня, Да. yeah, and locked me in the jail. И заперли в тюрьме. And they said, we're not going to let you out. И сказали, что они выпускать меня не собираются. You have to stay here till Monday. Придется остаться до утра понедельника. So I was there for the whole weekend. Поэтому уикенд у меня был прекрасный. They took my japa beads, Они забрали у меня четки, took my neck beads, забрали у меня канхималы, took my Brahmin thread. забрали у меня браманический шнур. They said they were afraid I would hang myself. Шнур забрали по причине того, что опасались, что я повешусь на шнуре. So there I was, И вот я сижу в тюрьме, 3 nights. 3 ночи впереди. But the Srimad Bhagavatam 6th canto had just arrived in England for the first time. Но в этот момент в Англию прибыла 6-я песня Шримад Бхагаватам, только-только напечатанная. And they sent me 6th canto Srimad Bhagavatam. И преданные принесли мне книгу, 6-ю песню Шримад Бхагаватам в тюрьму. So I chanted my rounds Я прочитал свои круги on my fingers. на своих пальцах. Each round I scratched on the wall И когда я прочитывал круг, я наносил царапину на стену. and I read Srimad Bhagavatam. А затем я читал Шримад Бхагаватам. Monday they let me out. В понедельник меня выпустили. It was so ecstatic reading the Bhagavatam. Какой же это был экстаз читать Шримад Бхагаватам. And I didn't have to run around doing this and doing that. Мне не надо было носиться по всему храму, выполняя служение коменданта. When they let me out, I thought, maybe I should get arrested again. И как только меня выпустили, я подумал, может быть, пусть опять меня арестуют. Yeah, get back in there, read more Srimad Bhagavatam. Тогда я смогу уединиться и почитать Шримад Бхагаватам снова. So this is Krishna's mercy. И это милость Кришны. And we should try and look at, we should understand these different examples like Putana, like Sita. И мы должны прекрасно понимать эти примеры Путаны, Ситы. But we should also try to understand, appreciate what mercy Krishna is giving us. Но мы также должны понимать, какую милость Кришна проливает на нас. He is giving us great mercy. Он проливает на нас великую милость. Но у нас есть маленькая большая проблема. Называется невежество. Потому что у нас есть достаточно невежества. Это трудно для нас
оценить, да, оценить, какая милость Кришна дает нам. Какую? Да? Какую? Какую, окей, какую. Ага. И поэтому мое предложение прямо сейчас, что мы, I think we should pray to Krishna. Я думаю, нам следует молиться Кришне. That Krishna, I know I'm stupid, Следующим образом. Кришна, я знаю, что я глупец. but the problem is I'm so stupid, I don't see how stupid I am. Но проблема в том, что я настолько глуп, что я не понимаю, насколько я глуп. Это правда. Но, пожалуйста, помоги мне. Help me, give me a little intelligence to see how unqualified I am. Пожалуйста, дай мне немного разума, чтобы увидеть, насколько же я не квалифицирован. And give me some vision to see how you're giving me mercy. И, пожалуйста, дай мне способность увидеть, как ты проливаешь на меня свою милость. Not just in some special occasion, Не просто по какому-то особенному случаю, but how I'm getting mercy regularly every day. но как я на самом деле получаю от тебя милость каждый день регулярно. So like this is the analysis of Srila Jiva Goswami. Такой анализ проводит Шрила Джива Госвами. Krishna has many qualities, У Кришны есть много качеств, but the main quality or the most important for the devotees is his mercy to the devotees. но самое главное качество Кришны для преданных Кришны заключается в том, что Кришна очень милостив по отношению к своим преданным. And now we're going into the new year tomorrow. Завтра наступает Новый год. We should pray like this to Krishna. Нам стоит молиться так Кришне. Help me appreciate your mercy and in this way become inspired to become a better devotee. Пожалуйста, помоги мне по достоинству оценить ту милость, которую ты проливаешь на меня, и таким образом стать лучшим преданным. Как настоящим преданным, да? Да. Настоящим. А мы как настоящий преданный, но иногда это чуть-чуть другой тоже. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. И услышь, Шрила Бхактивинода Свами Махараджа ки. Я не дал ему 10 рублей. Поэтому кто-нибудь другой хлопайте, пожалуйста. Харе Кришна. Что делать? О! Четкий. Говорите. Да. Я буду дать посвящение Инициация будет. Подождите, пожалуйста, Анга попробует. одной, да? Преданной. Матаджи. Матаджи Эльвира. Она живет здесь, в храме, да? Но вы жили в Уфе? Рядом с Уфой. Рядом. Сейчас здесь, да? Здесь, да. Как, сколько времени здесь? Здесь, скоро 2 года будет. 2 года. Хорошо. Хорошо, да, пожалуйста, вы знаете, что делать? Система получается. Но вы должны поклоняться. Да, кланяемся, произносим пранаму духовному учителю громко. Громко? Громко, да. Не волнуйтесь, все хорошо, все свои. Namo Vishnu Padaya Krishna Prabhu Vishnu Bhakti Swami Namo Bhakti Chaitanya Prabhu Padam Srinam Shivaya Swami Prabhu Padam Вот. Матаджи Эльвира.
пожалуйста, скажите, каким 4 регулирующим принципам вы обещаете следовать?